पतित पावन भगत वछल गरीब नवाज सतगुरु जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की महान किरपा रहमत का सदका गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन विखे संध्या के दीवान की हाज़री भर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। गरीब नवाज सच्चे पातशाह किरपा रहमत बख्शिश कर रहे हैं। संध्या के सजे दीवान विच रब्बी बाणी का कीर्तन रहरास साहिब का पाठ अते हुण गुरु के इतिहास की लड़ीवार कथा श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ की 6वीं रुत की जो आप लगातार सरवण करते आ रहे हाँ। सरवण करन दा सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सुभाग बख्शिया है। बीते कल आप सरवण कर रहे सी कि सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज जी दे कोल गुरसिख आए जिहड़े गुरसिख आनंदपुर साहिब की लड़ाई दे विचों बहु गिणती फौजां तो एक नीति के तहत पिछां हट गए सन कि अगे दुश्मन की गिणती बहुत ज़्यादा है। सतगुरु ने ऐसा कोई कौतक वरताया ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ मन है वो स्थिर ना रह सके। 1.25 ਲੱਖ सैना जिहड़ी 1.25 ਲੱਖ फौज सैयद खान की अगवाई विच आई सी। सैयद खान फकीर हो गया सी सतगुरु के दर्शन करके और जिधर नूं मूँह होया इहदा ये उधरे नूं चलिया गया सी। क्योंकि जिहड़े फकीर हुंदे आ प्यारिओ वो हुंदे ही अवस्था ही इस तरह की है भी जिधर मूँह हो गया उधर तुर जाना। आम कहावत आपां पढ़ते हैं भी पल्ले खर्च ना बनदे कदे पंछी ते दरवेश। वो अपने नाल बहुता साजो समान लैके नहीं तुरते। ना पंछी कुछ बन के लैके जाते हैं ते ना दरवेश फकीर लैके जाता है कुछ, क्योंकि फिक्र नहीं हुंदा ना रब दे उत्ते भरोसा हुंदा है। ये तो असी मनुख हैं जिहड़े 100 उपाय सोचते हैं साडी आउण वाली पीढ़ी वास्ते भी बन जे, पुत पोतियां वास्ते भी बन जे। एक शाहूकार सी बहुत ज़्यादा धन दौलत उसके कोल सी खालसा जी। एक दिन अपने मुनीम नूं कहंदा मुनीमा हिसाब किताब करके दस भी अपने कोले माया किन्नी का है। मुनीम ने उहदे सीए ने सारा चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हिसाब किताब किया। हिसाब किताब करके कहंदा शाहूकार जी सेठ जी अपने कोले इन्नी कुछ माया है भी 7 पीढ़ियां आराम नाल बह के खा सकते हैं। जदों ये गल सुनी तो उस वेले जिहड़ा शाहूकार डिग पिया बेहोश हो गया। उन्होंने पानी पूनी पिलाया होश विच लिआंदा। क्या शाहूकार जी इन्नी माया अपने कोले 7 पीढ़ियां तक खा सकते हो बैठ के, तो फिर तुसीं किहड़ी गल्लों इन्ना फिक्र करके बेहोश हो गए। अगों सेठ कहंदा मैनूं फिक्र इस गल दा है भी 7 पीढ़ियां तो बह के खा लैणगियां, 8वीं तो फिर कंगाल हो जू, उन्हां दा की बनूगा। सो आपां दुनियावी मनुख जिहड़े हैं वो इस प्रकार सोचते हैं, पर पंछी जिहड़े है जां दरवेश आ रब दे वो तो रब दे उत्ते उन्हां दा पूर्ण भरोसा हुंदा है। इसे करके बाणी विच भगतां ने वचन कह दिते फरीदा हौम बलहारी 3 पंखियां जंगल जिन्ना वास कक्कर चुगन थल वसन रब ना छोड़न पास। रब की आस नहीं छड्डदे, रब ते भरोसा उम्मीद नहीं उन्हां दी कदे खत्म हुंदी। थलां विच वसदे आ, दरख्तां दे उत्ते वसदे आ, काकर रोड़ी दाना जो मिलदा चुक के गुजारा कर लैंदे आ। पर मनुख जिहड़ा है वो अगे अगांधियां सोचदा रहिंदा है। सो इस करके जिहड़े रब दे फकीर आ ना भाई वो नहीं कदे बहुता फिक्र करदे हुंदे। ये भी जिहड़ा ना इहने ये सोचिया कि मैं फौजां दा जरनैल हाँ, 1.25 ਲੱਖ फौज मेरे नाल आई है, बादशाह मैनू की आखेगा, दुनिया के लोग की कहणगे। शरधा भावना गुरु के प्रेम का मन में ऐसा उछाला वजया। भावना नाल बेनती की कलगीधर सच्चे पातशाह के सन्मुख गए, दर्शन किए, सतगुरु के चरण अथरूआं नाल धो दिते। सतगुरु ने सिर ते हथ रख दिता। अमृत दृष्ट पेखा हुए संत सतगुरु ने किरपा दृष्टि ऐसी की संत फकीर बन के तुर गया। एक साधु फकीर रस्ते विच तुरिया जा रहा खालसा जी, पिछों तेज़ हवा बहुत चल रही है, बड़ी हनेरी चल रही है।
ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਡਣ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਫੇਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇ, ਹਵਾ ਫੇਰ ਉਡਾਵੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਸਾਧੂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਾ ਪੈਣ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਪਿਆ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਕੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਫਕੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਦ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜਾ ਦੜਾਉਂਦਾ, ਨਚਾਉਂਦਾ, ਕੁਦਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ, ਕੰਨ ਤੱਕ ਤੰਦੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਮਾਨ ਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸਨ, ਇੱਕੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥਾਂ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮੱਚ ਪਈ। ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ? ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੈਸਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, 500 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਾਇਓ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣੋਂ ਰਹੀਆਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਸਲੇਮਾਬਾਦ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾ ਰਹੀ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਤੁਰਕ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਰਕ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਸੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਧਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੁਰਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਵਾਪਸ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਭੇਜ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜਾਈਏ, ਬੰਦੇ ਨਾ ਭੇਜੀਏ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ,
ਫਿਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ 5 ਮੀਲ ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਤਬਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਤੀਜੋ ਬੜੋ ਕਸੂਤ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਜਬਰੀ ਬਾਤ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਮਿਟਤ ਨਹਿ। ਪਰ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਮਿਟਾਇਆ ਵੀ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਦਤ ਜਾਤ ਅਵਤਾਰ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਸਜਦੇ ਹਨ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਹੋ ਬਈ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੁਖ ਪਾਏ ਭੁਲੇਰਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਕੁਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਉਜਾਰੀ ਬੌਧਨ ਪਲ ਹੀਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੇ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਰਣ ਪ੍ਰਿਯ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਯੋਧਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਣ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਜੰਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਜੰਗ ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਰਹਿ। ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਭਇਓ ਬੇਬਸ ਕੁਛ ਜਤਨ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਬੇਵਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਬਸੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਓਨਕ ਪਰ ਮਿਲ ਮਤ ਖਾਨਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰੂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਰਾਜਨ ਨੀਕੀ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਕਹੀਏ ਚੰਗੀ ਮੰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ। ਲੇਕਰ ਧਨ ਗਣ ਤਿਆਰੀ ਠਾਨੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੋਹਰਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰੀਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਲੂਰਪਤੀ, ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਦੀਨ ਹੰਡੂਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਹੰਡੂਰ ਵਾਲੇ ਹੰਡੂਰੀਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੰਡੂਰੀਆ ਰਿਆਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਾਂ ਹੰਡੂਰੀਆ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਰੇ ਕੂਚ ਦਰ ਕੂਚ ਕੋ। ਸੋ ਕੂਚ ਦਰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਉਤਾਰ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹੋ ਭਈ ਦੇ ਕਰ ਭੇਟ ਬਹੁਤ ਵਿਦਨਾਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੇਟ, ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕੜੇ ਮੁਗਲ ਸਨ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਹੀ, ਧਨ ਦੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਧਨ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ। ਧਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਆਜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਪਾਪੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈਂਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ। ਨੀਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਧਨ ਨੂੰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਵੇਂ ਗਏ ਆ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਏ ਇਸਲਾਮ ਬਖਾਨਾ। ਔਰ ਧੌਣ ਨਵਾ ਕੇ, ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ। ਮਿਲ ਸੂਬੇ ਸੰਗ ਅਰਜ ਗੁਜਾਰੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਸਨ ਨਾ, ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਅਲੈਕਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰਾ ਵਿਖਿਆ ਮੀਠੀ, ਸਾਖਤ ਕੀ ਵਿਧ ਨੈਨੋ ਡਿਠੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਧੀ
ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਸਖਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕੌੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੋਣੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਣੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰ ਜਨ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜਦੇ ਲੱਭਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਮੁਨੀ ਜਨ ਰਿਖੀ ਲੱਭਦੇ ਪਰ ਉਹ ਛਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਕਰਮੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਣ ਨਸਾਰਿਓ, ਖਿਸਰ ਗਇਓ ਭੂਮ ਪਰ ਡਾਰਿਓ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁੰਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ, ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਛਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁੰਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਲ, ਇੱਕ ਗਿੱਝ, ਉਹ ਗਿਰਝ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਲਹੂ ਚੋਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਾਕ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਲਿਆ, ਅੰਜਲ ਭਰ ਕੇ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰਾ ਰੁਕ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡੋਲ ਦੇ ਪੀ ਨਾ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਲਵੀਂ। ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਛਕ ਲੈ, ਤੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਛਕ। ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਛਕਿਆ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨ, ਭਾਈ ਕਕਾਰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਛਕ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਛਕਣਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ, ਸਾਖਤ ਕੀ ਵਿਦ ਨੈਨੋ ਡਿੱਠੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੈ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੇ, ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਹੁਲ ਜੋ ਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਵੋ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਾ, ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਖੋਟੇ ਸਨ। ਸੋ ਖੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਅਲੈਕਮ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਹੈ ਕੋਟ ਹਮਾਰੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਭਾਵ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਓਟ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਥਾਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਦੀ ਹਮਰੇ ਹੋ ਰਖਵਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੋ ਜੁਲਮ ਜੋ ਕਰੈ ਨਿਰਵਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਆਗੇ ਤਮੋ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ, ਬੜੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10,000 ਸੈਨਾ ਬਲ ਭਰੀ। 10,000 ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬੜੇ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਯੋਧੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਪੜ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਨ ਹਮਾਰਾ। ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਚਿਓ ਜੁਧ ਦਾਰਨਤ ਸੁਬਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਮੱਚਿਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਪੁਨ ਸਰਹੰਦ ਕੋ ਸੂਬਾ ਗਇਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਕਰ ਗੁਰ ਸਰਤਾ ਕਟ ਲਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਵਸੇ ਸਨ। ਪੁਨ ਸੂਬੇ ਕਿਰਪਤ ਸਮਝਾਈ। ਹੇ ਸੂਬੇ ਸੁਣ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਸਾਹ ਨਿਕਟ ਕਮਨੋ ਬਨਿਆਈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਰੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਟ ਗਮਨੋਂ ਬਣ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਪਠਾਉ ਸਕਲ ਅਹਿਵਾਲ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦਸ਼ਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ। ਜ਼ੁਲਮੀ ਤੁਮ ਪਰ ਹੋਤ ਕਮਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਲ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਆਵੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਲੜਾਈ ਕਰੋ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਗੋਲਕੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾ ਟਿਕਿਆ ਸੀ ਕਈ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਵਰਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟਾ ਤੈਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਲੰਗੇ ਨੂੰ ਬਾਹੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਲੰਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਥੱਲੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਬਿਸਤਰਾ ਝਾੜ ਕੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਤਬਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੋਲਕੁੰਡੇ ਦੇ ਦੁਰਗ ਨੂੰ, ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੋਲਕੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੱਖਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨੇ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹਠੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਜਿੱਦੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੂੜ ਸੀ, ਮੂਰਖ ਸੀ। ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਠ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਔਰ ਚੌਗੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਸੀ, ਸਰਨੇਮ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੌਗੱਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਗੱਤਾ ਮੂਰਖ ਹਠੀ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਵੈਖ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਕੁਪੱਤਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਪੱਤਾ ਸੀ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ, ਭੈੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਮਹਾਨ ਹੀ ਮੂਰਖ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 1600-1700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਹਾਂ, ਕੂਚਦਾਰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੁਕਦੇ ਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੜਾਦਰ ਪੜਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗੋਲਕੁੰਡੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਫਰਿਆਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਖਬਰਸਾਰ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰਾਓ ਸਨ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਧੁੰਮ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਂ, ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਚੜਾਈ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਵਾ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐ ਜੋ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬਲ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਿਡਰ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸਦਾ ਹੀ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਪੱਕਾ ਵੈਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ,
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਹਦਾ? ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸੈਨਾ ਦੀਰਘ ਪ੍ਰਥਮ ਪਠਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਮਰੀ ਡਾਰ ਮਿਟਾਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਸ਼ਕਰ ਰਖ ਪਾਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਦੇ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੰਤ ਚੋਰ ਤੇ ਸਾਧ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਰਾਮ ਕਥਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣੋ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣਾ ਅਸਾਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਹੀ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਿਆ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਟੱਲ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਲ ਵੱਜਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆ ਦੇਵ ਦਿਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜੋਗੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਅੱਜ ਦੇਖਣੇ ਮੇ ਆਤਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਏਕ, ਜਉਨਾ ਤੀਰ ਛੁੱਟਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਵਾਨ ਕੇ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੈਦਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਝੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈਦਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੀ ਝੂਲਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਕੀਤਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਲੋਕ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿੰਦੂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ। ਅੱਜ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕ ਇਹ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਡਿਆਉਣਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਆ, ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ,
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਗੜੀ ਜੀ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਕੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੈਰ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਆਰਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਕੋੜੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵਸੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ। ਕੀ ਦਸੀਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਆਂ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟਲ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਟਲ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਸਾਰ ਮੋਰ ਕੀ ਔਰ ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਹਮ ਤੇ ਪੁਨ ਭਈ ਸਹਿਰ ਪਾਵਟਾ ਕੀ ਸੁਧ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਧ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਹਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੜ੍ਹਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਨਾਹਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਟਿਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਗੜ੍ਹਵਾਲੀਆ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ, ਉਧਰ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਹੈ ਸੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਸਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ, ਇਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਬੜੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਰਾਜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 72 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀਪਤੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ, ਔਰ ਪਰ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਧੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਹੀ ਇਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ।
ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਲਾਈ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਆਹ ਲੋੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਈ ਮਸੰਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਮਸੰਦ ਆਈ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਤਪਾ ਲਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਰੇ ਫੜ ਕੇ ਚੱਕ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਟਿਕੇ। ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੜ੍ਹਵਾਲੀਆ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕੋਪਾ ਤਬ ਰਾਜਾ, ਲੋਹ ਪਰਾ ਹਮ ਸਿਓ ਬਿਨ ਕਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਵੈਰ ਵਿੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਐਵੇਂ ਕੋਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੰਦੋਆ ਤੇ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹ ਵਿਆਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਹਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੌਂਟੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਪੌਂਟਾ ਭੰਗਾਣੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਟਿਕੇ ਸਨ। ਪੌਂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਉਂ ਟਿਕਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਪੌਂਟਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਂਵ ਟਿਕਾਇਆ, ਪਾਂਵ ਟਾ ਨਾਮ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਟਿਕੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਧੂਮ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਮਸੰਦ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੜਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਬਖੇੜਾ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਕੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਗਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਉਪਦਰਵ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਭੀਮਾ ਕੀਨੀ ਬਿਦਤ ਕਪਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੇਸੋਦਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਉਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਐ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਉਸ ਭਗਉਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਕਪਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਰਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਸੁਖ ਪਾਓਗੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਵੋਗੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਥ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲੋ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਲ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੈਰ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮਾਰ ਖਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਡਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਂ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਾਵੰਦ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੱਤਰੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਸੂਦਰਾਂ, ਵੈਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਹੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣੋ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹਾਲਾ ਭਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਛਿਪਰ ਉਠਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਫਾ ਉਠਾ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਲੁੱਟ ਕੇ, ਕੁੱਟ ਕੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਕਾਲੀ, ਸੋ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਥ ਸਹਾਇਕ ਨਿਤਰ ਖਵਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘ ਭਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਿੰਘ ਥਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇਗਾ। ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ, ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ।